الحمدللہ رب العالمین. اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور بادلوں پر میں غور کر رہا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا ویسے کہ وہ دیکھو یہ والا بادل دیکھو ہے دکھ رہا ہے للہ. اور جگہوں پہ غور کرو, اتنا خوبصورت منظر ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ویڈیو فوٹیج بنایا جائے دوبارہ سے. کیونکہ کیا پتہ کون سے بادل کے کون سے ٹکڑے کے ذریعے اللہ اپنے نام کے سگنیچر کر دے. اور واقعی میں ایک جگہ پہ نظر پڑ گئی. میں آپ کو دکھا رہا ہوں ریئل ٹائم فوٹیج ہے یہ. آپ انکار کریں نہ کریں, اب سوال ہی کہ یہ تو بڑا واضح ہے نا. یہ جو ہے نا یہ میری انگلی کے ساتھ دکھ رہا ہے وہ دور, یہ زوم کیا ہوا میں نے. اب مسئلہ ہے کہ آپ کوئی کسی غیر مسلم کے خدا کا نام ہی نہیں آ رہا, اتنے آتا ہی نہیں ہے, کبھی بھی نہیں آ سکتا, قیامت تک نہیں آ سکتا. وہ سگنیچر وہ کرتا ہے جس کے یہ بادل ہے. اللہ ڈرائیوز دا کلاؤڈ اینڈ یو سی دیم ٹرانسفارم انٹو ہز سگنیچرس. وہ خود ہی کرتا ہے نا, وہی سگنیچر کرتا ہے, وہی تبدیل کرتا ہے. ابھی غور کرو اور کوئی غور کرو, ایک ٹکڑا تو مجھے دکھا. اب وہ دور ادھر بادل شاید ٹریول کر رہے ہیں, مجھے ہاتھ دور کرنا پڑے گا, میرا موبائل نہ نیچے گر جائے. ٹھیک ہے, وہ کارنر پہ دیوار کے ساتھ. اب ٹرانسفارم تھوڑا سا ہو گیا ہے اینی وے. اور اگر پیچھے بھی غور کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کچھ ٹکڑوں پہ تھوڑا سا. دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا, اسکرین شاٹ پہ تھمبنیل کے ساتھ میں پتہ لگ جائے گا جو میں انڈیکیٹ کر توجہ دلواؤں گا جن پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے نا ٹکڑے یہ ہوتے نہیں ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا ایسا ہے تو ایسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی نظر کا دھوکہ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ اگر کوئی چیز مطلب کوئی کہہ دے یہ اللہ کا نام ہے تو وہی اللہ کا نام نظر آئے گا, ورنہ وہ اللہ کا نام نہیں ہوتا. بادل کا ٹکڑا ہوتا ہے, رینڈم شیپس میں بنتا ہے. اور ایسی یہ سارے فضول قسم کے بونکیاں اور دعوے جو ہے نا لوگوں کے, یہ میں کئی دفعہ ریفیوٹ کر چکا ہوں پریکٹیکل طور پر. اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر رینڈم شیپ ہی ہوتے ہیں تو خدا کے نام میں خالی ایک صرف اتنے سارے تھاؤزنڈس آف گاڈس کے نام گوگل پہ پڑے ہوئے ہیں. مطلب صرف اللہ ہی ہے جس کا نام بادل ٹرانسفارم کرتا ہے. رینڈم شیپ کے طور پہ بھی اگر لیا جائے تو رینڈم شیپ نہیں ہوتا وہ. پہلی بات یہ کہ رینڈم شیپ میں اور نام میں فرق ہی نہیں پتا بہت ساروں کو, جو عقل سے کام نہیں لیتے جاہل ہیں. انہیں یہی نہیں پتا, ان کا کامن سینس کام نہیں کرتا کہ شیپ کس کو کہتے ہیں اور نیم کس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کتے کی شیپ بن جائے بادل پہ, ایک بات کرتے ہیں وہ شیپ کہلائے گی نا. اس کو اگر نام دیا جائے کہ کیا نام کیا ہے تو کہیں گے کتا, کتے کی شیپ. ڈاگ اس کا ایک نام ہے, بلی اس کا ایک نام ہے, ایک اینیمل ہے. شیپ آنا الگ چیز ہوتی ہے. اب یہاں پر دنیا کے اندر اتنے سارے جو ہیں وہ جو کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ امیجنری گاڈس جو بنے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے, جیسے ہندوازم کے بہت سارے گاڈس بنائے گئے ہیں, مورتیاں بنائی گئی ہیں, پوجا جا رہا ہے. اچھا دیکھا کسی نے نہیں ان کو خدا کے صورت میں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ خدا ہے, حالانکہ ان کی ہندوازم کی ریلیجیس بکس کے مطابق بھی اور دنیا کے جتنے بھی میجر مذاہب ہیں ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق جو ہے نا خدا صرف ایک ہے اس پوری کائنات کا. تو جب خدا ایک ہے مذہبی کتابوں کے مطابق اور نیچر کے تھرو سگنیچر کے ذریعے بھی جب ایک ہی نام ظاہر ہوتا ہے, اور یہ تو اس طرح ہے نا بالکل واضح. اللہ دیکھنا ہے پورا الف کے ساتھ, پھر پورا کمپلیٹ تو جاؤ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو کتنے نام اللہ نے درخت کے ذریعے لکھے ہیں, پتوں کے ذریعے لکھے ہیں, بادلوں کے ذریعے لکھے ہیں, جانوروں پر لکھے ہیں, پرندوں پہ لکھے ہیں, نیو بورن بیبیز پہ لکھے ہیں. اور صرف لکھے نہیں ہیں, منہ سے بلوا کے بھی دکھا دیا اللہ نے. تو اب اللہ کے مقابلے پہ اگر کوئی خدا اس کائنات میں ایگزسٹ کرتا تھا تو وہ بھی کر لیتا, وہ بھی لے آتا اپنے لشکر, وہ بھی لے آتا نیو بورن بیبیز, وہ بھی لے آتا کتے بلی شیر درند پرند چرند, لیکن لا نہیں سکتا. کیوں؟ کریٹر ہی نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا اس کائنات کا. اب کوئی ہوگا تو لائے گا نا. اتنی سی بات کامن سینس کی سمجھ میں نہیں آتی, ان کی کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھتی. وہ لوگ جو اپنی کہتے ہیں نا کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں, سائنس کے دعوے دار بنتے ہیں. سائنس کیا چیز ہے یار؟ یہ جو میں آبزرو کر رہا ہوں, یہ نیچر کو میں آبزرو کر رہا ہوں بیٹھ کر, یہ جو نیچر پہ غور و فکر کر رہا ہوں. سائنسدان کرتا ہے کیا؟ نیچر سے ہی تو اسٹڈی کرتا ہے کائنات کی. نیچر میں تو گھسا ہوا ہے, کبھی زمین میں گھس کے ریسرچ کر رہا ہے, کبھی آسمان کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے, کبھی بادلوں میں ریسرچ کر رہا ہے, کوئی پانی میں گھس کے ریسرچ کر رہا ہے. اور کیا ہوتی ہے سائنس ہے کیا؟
ऑब्जर्वेशन के थ्रू लर्निंग होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अगर साइंस इतनी को पावरफुल क्या चीज़ है साइंस, इतनी लिमिटेड नॉलेज लोगों के पास है साइंस के नाम पर, उस बेस पे जज करते हैं पूरे नेचर के, कायनात के क्रिएटर को, जो जिसने नेचर बनाई है। सो बहुत ज़्यादा भोंगियाँ मारते हैं और कुछ नहीं है। सो जिसके बादल हैं उसी के लश्कर हैं, वही है जो कुदरत रखता है। और वो जब चाहता है, जिस बादल के टुकड़े से चाहता है अपना नाम लिख के दिखाता है, ट्रांसफॉर्म करता है। कभी पूरा आसमान साफ़ होता है तो वो अपने नाम एक ही बादल का टुकड़ा ले आता है और उसी के ज़रिए लिख देता है, जैसे कि मेरे साथ कल हुआ। ठीक है, उसकी वीडियो फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि साफ़ सुथरा आसमान था, चारों तरफ साफ़ शिफाफ बिल्कुल, और अचानक से एक बादल का टुकड़ा बड़ा सा नमूदार हुआ सूरज के साथ करीब में, और उसके बाद वो हवा में ट्रेवल करता 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 बहुत दूर तक आया। लेकिन उसके बावजूद उसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है, अगर कोई गौर करे थोड़ा तो उसे पता लग जाएगा कि उसमें अल्लाह का सिग्नेचर था। ठीक है, हाँ टुकड़ा ज़रा बड़ा सा था, तो अल्लाह की मर्ज़ी है, वो कभी बड़े टुकड़े साथ चलाता है एक और उसमें अपना नाम ज़ाहिर कर देता है, कभी बिल्कुल ही सेपरेट रखता है, पूरे साफ़ शिफाफ आसमान पे क्लियरली अल्लाह लिखा होता है। ऐसे फुटेजेस भी मौजूद हैं, मीडिया के ऊपर आए हुए हैं ऐसे सबूत, खाली मेरे पास थोड़ी है, मेरे साथ तो इतने वाक़यात हो चुके हैं, इतने हो चुके हैं कि अब तो शक की गुंजाइश ही ख़त्म हो जानी चाहिए। उसके लिए जो इंसान वाकई में ट्रूथ सीकर है, जो कहता है उसे अक्ल इस्तेमाल करके खुदा तक पहुंचना है, खुदा को वो जानना चाहता है, असली खुदा को जानना चाहता है, किताबों से पक गया, मजहबी पेशवाओं से थक गया, मजहबी पैरोकारों की बकवास और फजूलियात से थक गया कि हर कोई जो कह दूसरे को कहता है वो गलत, मैं गलत, ये गलत, वो गलत। तो भाई ठीक है ना, छोड़ दो मजहबी किताबों को, मैं तो कहता हूँ बंद कर दो सारी मजहबी किताबें, ना रख दो मजहबी किताबें साइड पे, नेचर पे आओ, नेचर से फैसले करो। नेचर मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना ये बादल, मतलब मैं बादल को हुक्म दूं कि तू कृष्णा के नाम में बदल जा तो वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर मैं इस बादल को ये भी ऑर्डर कर दूं कि भाई तू अल्लाह के नाम में बदल जा, तो तब भी नहीं बदलेगा। तो मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए पूरी ज़मीन के 7 अरब से ज़्यादा इंसानों के कंट्रोल में ये बादल नहीं है, इस बात पे कि वो मुंह से कुछ कह दें और बादल उस नाम में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अगर ऐसा हो सके तो दुनिया के इतने सारे इंसान हैं, करें फिर बादलों को ऑर्डर करें, तमाम हिंदू बादलों को हुक्म दें कि ये बादलों के टुकड़ों राम के नाम में बदल जाओ, ये बादलों के टुकड़ों कृष्णा के नाम में बदल जाओ, ये बादलों के टुकड़ों फला में बदल जाओ, ब्राह्मण में बदल जाओ, जिनको वो गॉड्स कहते हैं, तो बदल जाएं। नहीं बदलेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमेशा के लिए, नहीं बदलेंगे। और अगर क्रिश्चियंस हैं तो वो भी बादलों को बोलें, हुक्म दें कि ये बादलों जीसस के नाम में तब्दील हो जाओ, नहीं होंगे बादल तब्दील, कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है, और अगर यहूदियों को ले आओ तो वो बादलों को ऑर्डर दें कि तुम सारे जो किसी भी बादल को यावे के नाम में बदल जाओ, नहीं बदल सकता। इसलिए इससे पता लगेगा, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल कर लो टेस्ट से, इससे पता लग जाएगा कि एक बादल इंसान के कंट्रोल में नहीं होता कि वो हुक्म दे और बादल ट्रांसफॉर्म हो जाए किसी नाम पे। तो मेरे सामने या मेरे बहुत सारे वाक़यात में अगर अल्लाह के नाम में बादल तब्दील हुआ है और नज़र आए तो वो मैंने नहीं तब्दील किया, वो अल्लाह ने तब्दील किया, यही। और उसके क्लेम्स कुरान में जगह जगह उसने अपने क्लेम्स किए हैं क्लाउड्स पे, जाके Quran.com खोलो, क्लाउड्स लिख के सर्च करो, सारे जो कुरान के वर्सेस वगैरह हैं उस तरह के आ जाएंगे। गूगल पे लिख लो कुरान के वर्सेस क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स वर्सेस इन कुरान, मिल जाएंगे। फिर देखो दावे क्या किए अल्लाह ने, तो 7वीं सदी में कुरान नाजिल किया, 21वीं सदी में हमारे घर दिखा रहा है, वो प्रैक्टिकल दिखा तो रहा है। जो थ्योरियाँ उसकी जो क्लेम्स मौजूद हैं उसी का प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में तो हो रहा है। और किसको कहते हैं रियलिटी है? AR पे काम करने वाले, VR पे काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले, वीडियो एडिटिंग पे काम करने वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जानने वाले, बिटकॉइन पे काम करने वाले, SEO पे काम करने वाले, ब्लॉगर, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर, किस किस किस्म के तबकात हैं। फिर फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और साइंस और नफ्सियात और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स बना लिए। और कॉमन सेंस इतना भी काम नहीं कर रहा अपने सच्चे खुदा को पहचान सके, उसके नाम को पहचान सके कि वो नाम लिख रहा है। क्या कॉमन सेंस काम कर रहा है, क्या अकल काम कर रही है दुनिया के इंसानों की? क्या 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 काम क्या कर रहा है, मुझे बता दो। किसका ब्रेन काम कर रहा है ज़मीन के ऊपर? अगर गैर मुस्लिमों में किसी का है तो भाई वो फिर इस्लाम में धड़ाधड़ दाखिल हो जाना चाहिए उनको। तो जितने मारे गर्ल्स की लाइन और लश्कर लगा दिए अल्लाह ने। और अगर अब भी कोई कहता कि नहीं जी इत्तफाक है, तो मैंने तो कह दिया लगा, सारे खड़े हो जाएं, सारे घर मुस्लिम, हुक्म दे बादलों को कि उनके खुदाओं के नाम में तब्दील हो जाए, नहीं होंगे। और अगर वो कहते हैं कि उनके खुदाओं का कंट्रोल है बादलों पर अल्लाह के मुकाबले पर, जिन्हें वो पूछ रहे हैं, तो ठीक है, वो उनको पुकार लें मदद के लिए, उन सबको पुकार लें, सारे सबको पुकारें मदद के लिए, और उनसे बोलें कि बादलों को ऑर्डर, वो ऑर्डर दें बादलों को कि बादल उनके नाम में ट्रांसफॉर्म हो जाए, अल्लाह के मुकाबले पर नहीं हो सकते कभी। क्यों? क्योंकि इन सब का कंट्रोल, बादलों का कंट्रोल अल्लाह के पास है, उसके इशारे और उसके हुक्म, उसकी परमिशन के बगैर हो नहीं सकता ऐसा। आगे बस समझ में बात। इसीलिए अल्लाह जब चाहता है वो अपना नाम में तब्दील करता है बादल, जब वो चाहता है मोहम्मद के नाम में तब्दील करता था बादल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
عقل والوں کے لیے اتنا کافی ہے، جو عقل استعمال نہ کرے تو بے شک کفر پہ مرے، پھر اللہ اسے جہنم کے عذاب میں پھینک دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ